بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے اور ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ تو بہت سے کو یہ بھی نہیں پتا سورتوں کے ہمیں نام بھی پتہ ہونے چاہیے۔ گائے کیوں ہے سورت کا نام؟ کیونکہ اس میں گائے کی بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، کیونکہ ان کو یہودیوں کو ایک گائے ذبح کرنی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ چھان بین نکالی تھی، تو اس وجہ سے اس کا نام بقرہ ہے۔ دوسرا، ہم جو ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو مائنڈ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ڈیٹیلنگ میں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت جو ہے بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، یعنی کہ جو کام یہودیوں نے کیے تھے میجورٹی میری امت کی یہی کرے گی۔ یعنی کہ کیا کرے گی؟ قرآن کے کچھ حصے کو مانے گی، کچھ کا انکار کرے گی، اپنی مرضی کرے گی۔ تو آج دیکھیں مسلمان یہی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں ڈیٹیل میں بنا رہا ہے۔ اور وہ بھی ناکام ہو گئے تھے اپنی مرضی کر کہیں تم بھی ایسے مت ہو جانا کہ تم جو ہو دین کو ہلکے میں لو اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانو اور یہ سوچو کہ جیسے کچھ ہمیں اچھا لگا وہ تو ہم قرآن کے اکارڈنگ کر لیں گے، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ نہ کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضور اور جب موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے تھے 40 راتوں کے لیے، تو انہوں نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، لیکن پھر بھی ان سب کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا۔ لیکن معافی کا اللہ تعالیٰ اب طریقہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا تھا۔ تو پڑھتے ہیں۔ وا اور از، وا اور از جب آتینا ہم نے عطا کی، آتا پلس نا، آتینا ہم نے عطا کی موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ تورات کی۔ والفرقانہ، فرقان کے معنی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، جو فرقان تھی صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، لعلکم تاکہ تم تہتدون راستہ پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا دیا تھا؟ جیسے ہم لوگوں کے پاس قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی کہ اس کو مانو، اس کے اکارڈنگ اپنی لائف گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہا ہے۔ اور جب ہم نے عطا کی تھی، جب 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، تو وہاں کیا دیا تھا؟ تورات ان کو ملی تھی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب ہم نے عطا کی تھی موسیٰ کو الکتابہ والفرقان، جو صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی ہے، لعلکم تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اب وہ سب سن رہے ہیں، یہودی سن رہے ہیں قرآن، اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ باتیں تو صرف ہمیں پتہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گئی؟ یہ قرآن میں کیسے یہ ساری باتیں ہیں؟ کوئی بھی اگر جو اپنی تورات کتاب پڑھتا ہوگا تو وہ تو فوراً ایمان لے آئے گا، یہ ساری باتیں تو غیب کی ہیں، ہمارے علاوہ تو تورات کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے، صرف ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا وعدے لیے تھے، ہم نے کیا کیا غلطی کر رکھی ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے راز کسی کو دیتے ہی نہیں تھے، اپنی کتابیں کسی کو ساتھ شیئر نہیں کرتے تھے کہیں ان کی پکڑ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک بات ہمیں، جو مین باتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ اب پھر نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ وا اور از جب قالا کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، قوم کون؟ بنی اسرائیل، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم، ظلم کر بیٹھے ہو، انفسکم، انفس کی مطلب کیا ہے؟ نفس کیا ہوتی ہے؟ اپنی جانوں پر، کم مطلب تم سب، اتخذتم کس کے کیا کر لیا تم نے؟ بنا کر، تم سب نے اجلے کو معبود بنا کر، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبو تو توبہ اس کی کیا ہے؟ الی باریکم تو توبہ کرو، الی باریکم اپنے رب کی طرف، فاقتلوا اور قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہ خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم تو توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے ان سب کی، انہو بے شک هو التواب الرحیم اللہ تعالیٰ بہت بہت توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ یہ دونوں آیت ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی، فرقان دی تھی، فرقان بھی یعنی کہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب تھی، تورات دی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو 40 دن کو اعتکاف میں بیٹھنا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پر تشریف لے گئے، ان کی غیر موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کے بچڑے کو معبود بنوا دیا اور اس کی عبادت پر کیا کر دیا؟ لوگوں کو کر دیا جمع۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی توبہ کی تلقین فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ان کے لیے۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملحوظ نہیں ہوئے تھے،
कुछ लोगों ने तो बात मान ली थी, उनको गाय बछड़े को माबूद मान लिया था, लेकिन कुछ बनी इसराइल ऐसे थे कि उन्होंने बात नहीं मानी उसकी, सामरी की। वो अपने उस पे ही रहे, मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार ही करते रहे और वो मलूस होने वालों को कत्ल करें। अब जो बछड़े को माबूद बना लिया है जिन्होंने, और जिन्होंने नहीं बनाया है, जिन्होंने बना लिया है, उनको कत्ल करें। चनाचे इनकी एक बड़ी तादाद कत्ल कर दी गई और इस तरह इनकी तौबा कबूल हुई। ये वाक़या इंशाअल्लाह तफसील के साथ सूरह आराफ में और सूरह त्वाहा में आएगा इंशाअल्लाह, जब हम और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम पूरी ख़त्म हो जाएगी इस तरीके से, तो आपस में लड़ते लड़ते फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की कि अल्लाह ताला आप इन पर रहम कर दीजिए, आप इनकी तौबा कबूल फरमा लीजिए। तो अल्लाह ताला से जब सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला क्या है, तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम ये सोचिए छोटी बात नहीं है। अल्लाह ताला उनको मोजज़े दिखा रहा है, पैदर पे मोजज़े दिखा रहा है। उनको फ़िरौन से अल्लाह ताला ने बचाया, उनके लिए समुद्र फाड़ कर रास्ता बनाया। उनको अल्लाह ताला, उसके बाद अल्लाह ताला बताएंगे, उनके मन सलवा दिया अल्लाह ताला ने, उनके लिए हर चीज़ अल्लाह ताला कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो क्या करें, किसी पत्थर को मिला, किसी सोने चांदी की ज्वेलरी को मिला के एक बछड़ा सा बना के उसकी इबादत करने लगे। इतने नीचे अल्लाह ताला का लेवल को गिरा दे, तो ये भी तो जुल्म है ना। और जुल्म इंसान किसकी जान पर करता है, अपनी जान पर करता है। तो यही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमने जो है अपनी जानों पर जुल्म किया है। ऐ मेरी कौम, हकीकत में तुमने बछड़े को माबूद बनाकर खुद अपनी जानों पर जुल्म किया है। यानी कि अल्लाह ताला ने तुम पर जुल्म नहीं किया, अल्लाह ताला ने तुम पर एक दूसरे को मारना ये नहीं कहा कि अब तुम लड़ो, नहीं, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। इससे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी गुमराह होती है। अगर जो एक इंसान गलत काम करता है तो बहुत सारे लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। लिहाजा अब अपने खालिक की तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो, तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वही है जो तुम इतना माफ़ करने वाला है, इतना रहम करने वाला है। देखिए, इंसान फिर भी अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाले हैं। हम ये सोचें कि हम सारा एक घर, हम एक घर ही बना लें अपने आप, और पूरी चीज़ें हम उसको अपना आप बना लें, सारी सेटिंग करें, सब कुछ करें, लेकिन एक कोई इंसान आए वहाँ से कंकर या पत्थर उठाए कहे कि सारा काम इसने किया है, वही नहीं बर्दाश्त करेगा, वही गुस्सा हो जाएगा कि अच्छा सारा काम तो मैंने किया है और तुमने इसको ज़रा सी देर में सारा क्रेडिट दे दिया, ये इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो ज़रा सा भी हकदार नहीं है, ये तो इसको तो मैंने ही बनाया है, इसको मैंने ही इसको लगाया था, तुमने इसको ही सारा क्रेडिट दे दिया। ऐसे अल्लाह ताला, जब अल्लाह ताला की खुदाई में तुम किसी को शरीक करोगे तो सब कुछ तो अल्लाह ताला करते हैं। तुम्हें ज़िंदा करते हैं अल्लाह ताला, तुम्हें मौत देते हैं, तुम्हें पैदा किया अल्लाह ताला ने। अब अल्लाह ताला हमें जन्नत से बता रहे हैं कि कैसे जन्नत से हमें उतारा, फिर दुनिया में अल्लाह ताला लाए, कैसे अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने फरिश्तों को सजदा कराया इंसान को, कैसे सारी हमें बता रहे हैं कि बात पे हमें गौर फिक्र करने के लिए कह रहे हैं कुरान में कि देखो आगे से देखो कैसे तुम दुनिया में आए, फिर कैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि कैसे अल्लाह ताला तुम्हारे उन बंदों के पास अल्लाह ताला अपने मैसेंजर भेजेंगे, यानी कि जब दुनिया में तुम चले जाओगे तो तुम्हें डराने वाले आएंगे, और जो बात मानेंगे तो वही कामयाब है, और जो नहीं मानेंगे तो वो उनके लिए तो है ही अज़ाब। तो अल्लाह ताला हमें शुरू से बता रहे हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम उनको डरा रहे थे, अपनी कौम को आखिरत से डरा रहे थे। अच्छा, उनकी तौबा अल्लाह ताला ने, जिन्होंने तौबा की होगी, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली होगी, सही है, दुनिया में वो सुलट लिए होंगे, आखिरत में तो बहुत अल्लाह ताला का अज़ाब बड़ा सख्त है, और अल्लाह ताला रहम करने वाले भी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अल्लाह ताला अब उनके बारे में बता रहे हैं। देखो उनकी हरकतें कैसी हैं, जूस की हरकतें कैसी हैं, ये कैसी कैसी हरकतें करते आए शुरू से, कैसे कैसे अल्लाह ताला की नाफरमानी करते आए हैं। हर चीज़ अल्लाह ताला के दिखाने के बाद, हर बात अल्लाह ताला के बताने के बाद, ये लोग कैसे कैसे अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं जब भी तो हमें पता चलेगा ना इनके बारे में कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा कितनी इनकी सोच कैसी है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सारे यहूदी एक जैसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं, अल्लाह ताला बताता है कलील, लेकिन बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह ताला की बात मानते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी कैसी है, अल्लाह ताला की नाफरमान है, बस अल्लाह ताला के अगेंस्ट काम करती है, बहके हुए हैं। जो क्रिश्चियंस हैं वो बहके हुए हैं, गुमराह हैं। और इज़ जब कुल तुम, हमने कहा, जब कुल तुम कहा या मूसा ने, लन नुमिनु। अब नेक्स्ट देखते हैं, और जब तुमने कहा था ए मूसा, हम उस वक्त तक, व इज़ कुल तुम, और जब तुमने कहा था या मूसा, ए मूसा, लन नहीं, हरगिज़ भी नहीं, नूमिनु हम ईमान लाएंगे, लका हत्ता यहाँ तक के नरा देख ले अल्लाह को जहरतन अपनी आँखों से, फ़खज़त को मुस्साइका तो अल्लाह ताला ने क्या किया, उन पर बिजली की एक चमक नाजिल कर दी।
आंखों से ना देख ले, नतीजा ये हुआ कि कड़क ने तुम्हें आ पकड़ा और तुम देखते रह गए। वो तुम तंजुरून नजरा से है और तुम सब तंजुरून देखते रह गए। यानी कि अब तुम्हारे उस कौम ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से आ रहे हैं, 40 रातों में आ रहे हैं। पहले तो उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, फिर दोबारा क्या किया, जब मूसा अलैहिस्सलाम आ गए अल्लाह ताला के अहकाम लेकर, कुरान लेकर, तो क्या कहने लगे, हम नहीं मानेंगे इस कुरान को, हम नहीं मानेंगे तौरात को जब तक कि हम अल्लाह ताला को अपनी आंखों से ना देख लें। तो क्या हुआ, अल्लाह ताला को इतनी नाराज़गी हुई कि उनको कि तुम्हें इस तरह के तुम देखते रह गए। नतीजा ये हुआ कि तुम्हें एक कड़क ने पकड़ लिया और इस तरह आप पकड़ा के तुम देखते रह गए। यानी कि तुम जो हो बदहवास हो गए। अल्लाह ताला की नाराज़गी ऐसी थी कि एक बिजली की कड़क साइकत किसे कहते हैं, बहुत तेज़ आवाज़, कोई चमक हो और जो एकदम से उन पर गिरी और सारे के सारे कहना अल्लाह ताला ने एकदम सब कुछ छीन लिया, उनकी ज़िंदगी छीन ली, सब कुछ, और वो ऐसे बदहवास होकर नीचे गिर गए। क्या कर रहे थे वो, अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे थे ना। अगर जो दुनिया में ही अल्लाह ताला अपने आप को दिखा दे तो फिर आखिरत का मतलब ही क्या रह जाता है, फिर टेस्ट तो ख़त्म ही हो जाता है ना। अगर जो हमने अल्लाह ताला को देख लिया, फिर अल्लाह ताला का फिर मकसद क्या है दुनिया में, अल्लाह ताला को भेजने का मकसद ही ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला दिख गए, फरिश्ते दिख गए, फिर तो क्या है, वो ये सोच रहे थे कि हम पे तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है और हमारे लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो जो मुतालबा करेंगे वो अल्लाह ताला पूरा कर देंगे। ऐसा नहीं है, जायज़ मुतालबा तो पूरा करेंगे ना अल्लाह ताला। और वो कहने लगे कि हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अब तुम्हारे पास एक तौरात आ गई है, इस पर अमल करो, इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारो। तो क्या कहने लगे, नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे तौरात को जब तक हम अल्लाह ताला को देख न ले अपनी आंखों से। जहरतन किसको कहते हैं, अपनी आंखों से। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, पकड़ लिया उन सबको एक चमक ने, कड़क ने, और वो देखते रह गए। सुम्मा बाअसनाकुम, फिर हमने उनको ज़िंदा किया, मिन बाद, इसके बाद, मौतिकुम, उनको मौत देने के बाद, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, शुक्र अदा कर सको। देखिए अल्लाह ताला उनके ऊपर जो मौजज़े अल्लाह ताला ने की वो बता रहे हैं। और जब तुमने फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी कि अल्लाह ताला ने उनको फिर मौका दिया कि चलो अब तो सुधर जाओगे। अब तो तुमने खुद देखे अल्लाह ताला कितने पावरफुल हैं, 1 मिनट में इंसान की ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या देख ली थी, बिजली की चमक उन पर गिर गई थी, उनको अल्लाह ताला ने मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी दी थी, उनकी रूह अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा किया। ये अल्लाह ताला इसलिए बता रहे हैं कि अल्लाह ताला हर बात पर कादिर है, लेकिन वो कैसे हैं, वो अल्लाह ज़्यादातर वो नाशुक्री करने वाले हैं। एक आयत और देख लेते हैं, वज़ललना, और हमने नाजिल किया तुम पर अलगमामा, साया, व अनजलना, और नाजिल किया अलैकुम, तुम पर मन सलवा, मन और सलवा, कुलू मिन तय्यबती, खाओ उसमें से जो पाक है, मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ के तौर पर तुमको दिया गया है, वमा, और नहीं ज़लमूना, वलकिन, और नहीं जुल्म किया तुमने हम पर, वलकिन, लेकिन, कानू, हैं, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, जुल्म करने वाले। यानी कि वज़ललना, अल्लाह ताला ने उन पर क्या किया, गमामा, बादल का साया अल्लाह ताला ने उनको अता किया, क्योंकि वो खुले मैदान में थे, क्योंकि फ़िरौन के लश्कर फ़िरौन से भागकर उस मुल्क से आए थे, तो कुछ भी नहीं था उनके पास, ना घर था ना कुछ था। तो अल्लाह ताला ने क्या किया था, और हमने तुमको बादल का साया अता फरमाया था। यानी कि जहाँ जहाँ वो चलते थे अल्लाह ताला बादल से उनकी साया करते थे, जिससे उनको धूप ना लगे। और तुम पर मन सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें बख्शा है, शौक़ से खाओ। मन और सलवा जो अल्लाह ताला ने उनको दिया था खाने के तौर पर, ऐसी कोई कौम लाडली कौम नहीं जिसको अल्लाह ताला ने आसमान से खाना नाजिल किया हो जिसके लिए। और ये नाफरमानियाँ करके इन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि खुद अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। यानी कि अल्लाह ताला की बात ना मानकर उन्होंने क्या किया, अल्लाह ताला को कोई कुछ थोड़ी बिगाड़ सकता है, खुद इन्होंने अनफुसकुम यज़लिमून, अपनी जानों पर जुल्म करते रहे। अब इसमें देखिए, जब जैसा कि सूरह आल इमरान में आएगा, बनी इसराइल ने जहाद के एक हुक्म नाफरमानी की थी, जिसकी पैदाइश में इन्हें सहाराए सीना में मकीद कर दिया गया था। लेकिन इनकी सज़ायाबी के दौर इन भी अल्लाह ताला ने इन्हें जिन नेमतों से नवाजा, यही उनका जिक्र हो रहा है। सहरा में चूँकि कोई छत इनके सरों पर नहीं थी, इसलिए इनके धूप की तमाज़त से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम फरमाया है कि एक बादल इन पर मुसलसल साया
سایہ کیے رہتا تھا. یعنی کہ ان کی آگے ہم پڑھیں گے آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا فلسطین میں داخل ہو جاؤ سر جھکاتے ہوئے، لیکن انہوں نے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی تھی. پھر یہ صحرائے سینا میں 40 سال بھٹکتے رہے تھے. پھر جب وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی اور ان کو بادل کا سایہ عطا فرمایا، یعنی کہ جہاں ایک بادل کو حکم کر دیا کہ ان کے اوپر سایہ کیے رکھے. اسی طرح اسی صحرا میں جہاں کوئی غذا دستیاب نہیں تھی، یعنی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے من سلوا کی شکل میں انہیں بہترین خوراک مہیا فرمائی. یعنی کہ کھانے کی چیزیں بعد روایت کے مطابق من سے مراد نجیبین ہیں جو اس علاقے میں افراد سے پیدا کر دی گئی تھی، اور سلوا سے مراد بیڑے ہیں جو بنی اسرائیل کے قیام گاہوں کے آس پاس کثرت سے منڈلاتی رہتی تھی، اور کوئی انہیں پکڑنا چاہتا تو بالکل مزاحمت نہیں کرتی تھی. بنی اسرائیل نے ان تمام نعمتوں کی بری طرح ناقدری کی اور اس طرح خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بادل کا سایہ کیا، من سلوا دیا، تو اس سے بھی بور ہو گئے تھے کہ نہیں ہم نہیں کھا سکتے، ہمیں تو وہی دال سبزی چاہیے. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا کہا. تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں 58 تک. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت انعام کیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بہت بہت انعام کیے، اتنے انعام کیے کہ انہیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے تھی، اس قرآن کو ماننا چاہیے تھا، لیکن نہیں، اپنی کتابوں کا انکار کرتے رہے. اور آخر میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، پیدر پہ نبی آئے ان کو بھی ناحق قتل کرتے رہے. یہ ایک ایسی قوم ہے کہنا جو اللہ تعالیٰ کی بہت بہت نافرمان ہے، اور کیا سمجھتی ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بہت بہت چہیتے ہیں، ہم پہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمتیں اگر رکھی ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ ساتھ عذاب بھی دیتے آئے ہیں. ان کی شکلیں بھی اللہ تعالیٰ بسان کر بندر جیسی بناتے آئے ہیں. سب اللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دیتے تھے اور ان کو معاف بھی کرتے تھے، ان کی سزائیں بھی ملتی تھی، لیکن یہ جو ہے بات نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم ان کے جیسے مت ہو جانا. ان کے بارے میں ہمیں بتا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم غور و فکر کرنا، اب تم ان کے بارے میں پڑھ رہے ہو، کہیں تم ان کے جیسے مت ہو جانا جیسے یہ لوگ بات نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے، جیسا بہت سے کہتے ہیں نا ہمیں تو یہ دکھا دو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، تو یہ ہم تو اللہ بہت سے بھی کہتے ہیں نا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دکھ جائے، ہمارے لیے بھی یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بہت سی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں بہت سو کی جن کی ایمان کمزور ہوتے ہیں. تو یہ ساری باتیں کون کر چکا ہے؟ پہلے بنی اسرائیل کر چکے ہیں. مطالبے کرتے تھے، غیب کی باتیں کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے لوگ، قریش کے لوگ آ کر کہ آپ جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیے جب بھی ایمان نہیں لائے. پھر کبھی کچھ کہتے تھے اچھا یہ والی بات بتا دو، وہ بات کر دیتے تھے، تب بھی ایمان نہیں لاتے تھے. کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہوتی تھی کہ نہیں یہ میرے سے ہی نہیں ہو رہا ہے، پہلے سے یہ مطالبے چلے آ رہے ہیں، پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ سب باتیں چلتی آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمانا. ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ پڑھنے میں سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہتر اجر دینا، اور ہمیں جو ہے ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دینا، اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرنا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ حافظ.